Добър ден и добро утро, уважаеми гости тук в Polyconf на Thermaltake Case Mode Balkan. Едно страхотно събитие, за което ще ви разкажа в следващите няколко секунди. Един от главните замесени лица ми сподели малко повече, че вече 11 години се случва. И за мен това е много готино, като човек, който е просто консуматор на компютрите, човек, който просто се наслаждава, когато те изглеждат добре и са направени готино. How are you feeling in Sofia? In Sofia, I'm almost like at home since Polycomp is working this distribution of Thermaltake. I'm here very often. And, Those guys are cool guys, right? Sorry? They're cool guys. Yeah, definitely cool guys. And I hope that this year somebody will come also to Zagreb, because we will have also a big gaming event. And also I will announce that we will have one here in Sofia and one in Belgrade. Oh, this nice. is a Balkan event, so we want to have Perfect. So, what will you do in the next 10, maybe 15 minutes? Well, I will try to introduce you the Balkan Case Mode event from the perspective of the vendor and what's the importance of Case Mode. Later, Alex, the other host, will explain a few things about the case modding from the perspective of the modder. I just want to explain what you're seeing right now. It's one interesting case mod from 2024. And actually, you can see what is about with the PC case modding here. It's art of customizing a computer case for looks and performance, or for both. It depends on the user. If he wants only to make it looks great, to have something unique, then it's perfect to have something like this. But on the first view, you don't see what's inside. You don't see the specification, whatever, but he can make also the boosting of performance. Lately, I think the audience always look for how it looks like. Is it unique? Are you happy with this? Do you like the style? And actually, this is a subculture, something that we call something like a graffiti with a PC, you know. How we do this case modding? You have a lot of RGB lighting, you have customization of the glass panels, you have some special paints, or maybe you have some tattoos or similar things on the laser doings on the case, or you play with the liquid cooling systems. You can choose other colors, you can bend the tubes in different ways, and also the cable management and 3D printed parts is very important. About the cable management, usually you just hide it, or you want to play with them to have some specific way how the cabling is inside. But 3D printed parts is something that is, let's say, very popular in the last 4 or 5 years, because you can make this modification to be very unique. For example, you see this is like a gas station pump. Probably some parts are made of 3D printers, or if it's some other materials, for example, metal, it's a CNC machines. Why we do it? As an art, actually, we never ask this question, because we want to have something unique, or we want to present our ideas to the public or to other users, the other enthusiasts. It's funny. Of course, it's better cooling and airflow, but to be honest, we don't talk about it too much. I think it's more about how it looks like. And of course, we can show off what we have at home. So there is actually the big community worldwide with the case modding. We started 2019, and to be honest, you have a Balkan
you have global case mod events from the Thermaltake for a longer period of time. But Balkan area is not a big area, and we want to be pioneers in the Balkans, so we done it 2019. It was very successful. Also, the Bulgarian modder was involved here. Colleague Bogdan Katansky, I think Alex knows him. And we have some, let's say, the pioneering start in the Balkan. It wasn't using too much 3D printing. It was like 6 years ago. So 3D printing was also, let's say, at the beginnings. But we had some interesting projects here. And this was the winner from Croatia. But I was the judge, but I wasn't voting for him, to be honest. Please tell me that you are not voting for the Romanian, because it's like a bee nest. Romanians are actually, yeah, they're on the Balkan, but this year they're not in the Balkan area for the Balkan Case Mod event. Otherwise, the tutor was a really nice guy and the project was really nice. We called it like Eco Project. Okay. Yeah. Each of these customization was kind of really different. So that was really important to show to the people the different styles. This year, of course, we had a break. It was a Corona time, and it wasn't so easy to organize it for a few years. And we wanted to start it last year, but then we wanted to start it kind of a new way to make to make some upgrade comparing to 2019. So we took a little bit more time to start. This year we have, which I think is very important, we have cash prizes. First one is 3,000, the second one 2,000, and the last one is $1,000. Why we have it? Because we wanted to stimulate community to see that it's not only about the fun, of course. Everybody will get all the parts, and the total value of their case mod will be actually a lot of money anyway. Because the parts have some value plus the art. We just want to involve let's say the kids starting maybe from 13 to see that it takes some money with this, and it can be a business one day. I personally know at least 10 or 15 guys, world 15 guys builds customized. It's actually not only the build, it's a modified PC and a complete PC, and they have a business with that. This is a timeline. I will just point that on 7th of July, all the modders will receive all the parts. They will have like 3 months to finish everything, and then we will have like 1 month to release votes. We will have like 2 steps of the voting, 2 weeks, and then the judges will do their part, and we will release votes and pick the winner in the November. And the important part is that we will actually present majority of all case mods in live. 2019 we done it only in one show. This year we plan to do it in 3 shows, and of course the winner might go to the Computex in Taiwan 2026 and be exposed together with all global Thermaltake Global Invitation season for the case mod. So basically I just want to emphasize that this is not one-shot event. So it starts now and it will end up until the end of the year. This is maybe not so interesting for you, but just maybe 2 sentences. What judges will look when they're giving the points to the modders. So it's originality, style, and liquid cooling system loop. I will not go into details of this because I think that Alex will explain on his pictures and his mods what it means. The question that I always get when I speak to modders or to media, it's who will do the judgment. And
So Thermaltake judge is probably one person. Last time it was me. But there is also Thermaltake CEO, Mr. Ken Lin, with his 10%. And last time, 2019, his vote was, his 10% was the actually decided who will be the winner. Community members, that's something, let's say, the guys who will vote. And professional modders, we will also have in a judge the professional modders from the global level. And sponsors, of course, we cannot skip the sponsors. Talking about the sponsors, I think you already realized its partners are ASUS, Samsung, and AMD this year. So I will quickly just present the guys who will be in this Balkan Case Mod event. Siniša Glusica from Serbia, Dario Ivankovic from Croatia. He was the winner 2019. We have Alexander Yazov from Bulgaria. He will present himself here after me. We have a guy from Slovenia and North Macedonia. And finally, we have also the big fish here. It's George Roussis. He was the 4th, 2024, on the global event. So I will just present very quickly the style. It doesn't mean that this year they will go with their original styles on this event. They will make something completely different, even in the style. So, you know, this is very technical style oriented. If you look at this from far away, you will think that this is a 3D printer, not the case. But since I already know in which direction these guys are going this year, nobody will have anything similar what I present here. This was the winning 2019, the winning project. It was about Egypt. Alex, I took a picture that I liked, and he has a very clean style, but as far as I know, he will not go in this direction this time. This guy was very funny because when I saw this picture, I thought this is a picture of the car really, but it's not. This is a good example of working with the 3D printers and the CNC machines. So for VW Golf GTI, Golf 1, you need to go to take a closer look to see that this is actually a PC. I would say this is something more oriented to the Star Wars style, but also I expect something else from Gorazd this time. And this was very original in 2024. George made actually the ship from the Tower 600 that you can see here. And I think it will be very exciting this year. Our expectations are actually, I don't want to put the pressure on everybody, but expectations are very high considering their ideas. As you can see, I already mentioned our partners. I will repeat once again, Samsung, ASUS, and AMD. And these are actually some additional media partners for the whole region. But basically, the most important thing is that we will have a free, different live events where we will present the case mod, maybe even the workshops. We are still negotiating about it, so the people can see how we work on these builds. And it's, I think, next 5 months in front of us, which will be very excited, and we will constantly continue to share all the information through the videos and through the pictures to the media in the whole region, together with our partners. Basically, that's all. I think I took more time than I had to. So, yeah, we have another video, I think, right now. And then you will invite the Alex. I'm also excited to see what he will present. Thank you. Woo!
Мисля, че всеки един човек, който е тук в България, знае, че той е един от хората, на които можете да се доверите. Вече 6 години ръководи един от най-успешните брандове, свързани именно с custom PC-та и такива, които наистина работят и изглеждат добре. Освен това, това е негова страст от доста години, да модва компютри, да им решава проблемите. А това е нещо, което си е призвание малко или много. Моята кратка история с него беше, че аз имах компютър, на който стримвах, тъй като back in the days се бях филмирал, че ставам голям стример и играех любимата ми игра, но тя понеже е доста CPU heavy, трябваше да се правят хиляди неща, бяха направени, обаче аз така и не постигах този перформанс, който искам и в крайна сметка бях принуден, въпреки че към онази дата бях тясно свързан с компания, която се занимава с това, бях принуден да търся спасението някъде другаде и едни прекрасни господа ми казаха: обади се на Алекс. И аз директно се обадих на Алекс. Видяхме се, професионално отношение. Не ми взе малко пари, сега няма да ви лъжа, обаче ми свърши работа и на всичкото отгоре ми обясни какъв беше моя проблем. Тъй, че моля аплодисменти за Матрицата или Алекс Язов. Заповядай тук, Адаш. Наистина, моята история с теб става все по-богата и все по-интересна и за мен е чисто удоволствие да знам, че в България има човек, на който може спокойно да се довериш, ако искаш да си правиш custom tubing и други такива извращения, които actually изглеждат добре и работят добре. Да. Тъй, че нещо пропуснах ли за тебе, което... Ами аз предлагам да седнеме и ще поправя за някои работи. Ще ме поправиш? Да. Това не го обичам. Да. Давай да сядаме сега. Рисковете на живото предаване. Да. Всички ние сме участници в живи предавания. Всъщност компютрите са нещо, което беше преди автомобилите. Стига бе, не вярвам. Да. В интерес на истината, моята страст към компютрите се запали покрай баща ми, който сериозно се занимавах с проектиране. За мен компютрите винаги са били работа, но тези години, говориме за след 94-та, компютрите бяха скучни, бяха бели кутии, затворени кутии. С големия пауър бутон пред или отгоре. Да, и като цяло винаги съм искал нещо различно. Българската сцена, форуми, тогава повече форуми, социални мрежи нямаше. Започна да се развива, хората си помагаха един на друг. Това, което ти си се изкефил, нали, от нашата комуникация, си беше напълно нормално. Все пак това е едно общество, което идеята му е да помага един на друг. Но... Човек ще прекъсна, че тръгна се много е як този стълб. Нали? Това не са ме пътили за това. Малко прилича на състезателните съдържания. Да, е много такова. Хем е твърдо, хем е удобно. На едно от LAN-партитата, които организирахме тогава, се запалих по автомобилите и по дрифта. Да, така че първо са компютрите и след това са състезателните автомобили. Тази аналогия може нон-стоп да бъде правена. Един състезателен автомобил е абсолютно идентичен като концепция, като идеи с едно модното PC. Както можеш да го променяш, както можеш да му толкова ли се закачат хората? Защото всички познаваме поне един човек, който хвърля някакви абсурдни пари върху старата си кола, която изслага музика, генерации, турбини, фарове. Толкова ли се закачат и хората, които реално се занимават с кейс модинг и въобще с къстъм билдове? За мен нещата са същите. Идеите, концепцията, желанието да промениш компютъра, да го направиш нещо, което е по твой образ и подобие. Много важно тук е да уточним, че в началото тези 94-97 година компютрите бяха инструменти за работа. Да. Това, което виждаме тук в момента е по-скоро personal space. Персонално място, в което ти да се изразяваш, да комуникираш с хората и съответно ти искаш да го промениш така, че то да ти пасва, да ти е комфортно в него, защото ти най-вероятно прекарваш повече време, и да ти харесва, отколкото примерно си на работа и така. Аз имаме там един господин, той направо си поръча специално бюро за неговия компютър.
Нищо чудно. Да, отковано желязо. Да. Нищо чудно. Луда работа. Това е нещо, което е свързано и с кейс модинга. Не само компютъра да бъде модифициран, ами цялото ти... Да, целият спейс. Целият спейс да бъде направен. И е хубаво, че марки като Thermaltake толкова години застават за това нещо, защото започнахме от малки стъпки. Сега буквално имаш 15 вида вентилатори. Да. Дори Кабели, претенцията да не им виждаш гърба, където са държащите елементи на електромотора, вече имаме реверс вентилатори, имаме продукти, примерно като Swafan, който можеш да смениш перката, т.е. в един вентилатор можеш да го промениш в зависимост от това къде е разположен вътре в самата кутия. Така че технологията се разви много. Марки като Thermaltake винаги са били малко по-различни. Този тип шасита, това ще бъде шасито, което тази година ще се използва за самото състезание за мод-ивента. Тоест, то ще е основата за състезанието. Да, малко да прехвърлиме към него. Да. Много различно шаси, както ти забеляза, може да бъде както и вертикално, така и има опция да бъде монтиран хоризонтално. В зависимост от хардуера вътре може да бъде променено. Наистина дава много възможности за да проявиш експресивност. Да. Това, което спомена Златко, наистина е много интересно, защото ретроспективно, погледнато назад, първите ми опити на мене да правя сериозни моднати билдове бяха, може би, 2002-2003 година. Тогава нямахме лазери, нямахме 3D принтери, кутиите бяха бели или сиви. Да. Че си спомних как фалшиви хромове за 40 лева. Да. И сега нещата са на съвсем друго ниво, което значи, че конкуренцията в един такъв Да, той спомена, че тая година и очакванията, не просто конкуренцията, и очакванията са много завишени. Обаче ти видя последния шампион от 2019 година, който също е от Харватия. Въпросът е, че от 2019 до 2025 нещата много са... Ако погледнем глобалния мод ивент, кой е на първо място? Да. Ти всъщност запознали се тази година, ще бъдеш за първи път участник ти. Не си първия българин. Богдан, видях, че се казва момчето. Да, Богдан през 2019, така че сме имали представител от България, което не е лесно за моите плещи, защото аз трябва да представя България по най-добрия начин. Обаче, че гръка Джордж Джордж е бил четвърти на Global ивента, което си е добра заявка. На първо място, ние не можем да го покажем тук, но на първо място компютъра не прилича на компютъра, а прилича на храм от... само, че в момента ми излезе от някаква игра? Да, Wukong. Да. Кажи честно. Буквално Tower 600, не можеш да познаеш, че е Tower 600. С някаква маймунка, така левитиращо. Вътре има маймунка, монтирана на водния блок, отстрани има страшно много работа с 3D принтери, състаряване, създаване на цялата тази аура, която носи Wukong играта. И това отново ме връща, че човек пресъздава своите идеи, своята концепция и я интегрира в една такава машина. Ти вече имаш ли концепция или няма да издаваш? Аз имам. Проблема с моите концепции, че когато започнеш да работиш, някои идеи не стават и трябва да ги промениш. Същото е с състезателната кола. Имаш концепция какво трябва да постигнеш, но в процеса на работа се оказва, че... Аз видях, че има друг състезател, който също малко като тебе е миксирал автомобилите. Видя ли тази Golf единичка? Да, Golf това беше класика. За Сърбия Golf единичката хората си имат песен даже. Да, Golf 2 GTI, Golf 3 GTI. Не знам дали знаеш тази песен. Знаме. Скандална. Класика. Но не е лесна моята задача. Трябва да изляза извън каква народност е шампиона на глобалния ивент? Ще те излъжа. Но не името му е даже супер странно дори да го произнеса, но по-скоро резултата и това, което като труд е вложил, е впечатляващо.
На второ място кутията също е доста радикална и променена, така че задачата, която аз имам тази година, Да изкорубиш кутията зверски. не е никак лесна. Трябва да изляза извън стандартното, което съм свикнал да работя. Моя стил е доста по-изчистен. Да, което не е лошо помежду другото. Хората обичат минималистични неща, но както разбрахме, там трябва да се бориш с спонсора, с господин Кени или с Златко, с Ти нали вече си уредил нещата? Аз съм уредил нещата, да, но като цяло е доста сложна задача, но въпреки това вярвам, че в една така минималистична концепция има много хляб. Мисля, че тя винаги би спечелила най-малкото журито, които са промодери. Защото те ще видят. Ще трябва да излезнем от рамките на това, което сме свикнали, което не е никак лошо, защото тук пак прави аналогията с състезателните коли. Там никога не ти е комфортно. За да постигаш победи, винаги трябва да търсиш мястото, в което да изпревариш или да постигнеш победа. Тук, ограничавайки се до стандартното, няма да постигнеш. В смисъл, по-скоро за нашите гости и за зрителите, които ни гледат, мен ми е много интересно, ти, нали, като мнение, като човек, който вече 6 години ръководи GRX, кажи ми, има ли в България хляб, то по-скоро таланти, които така да се мерят с тебе, момчета, които така с удоволствие да речеме утре решавам да ти дам 10 милиона лева и да направиш един кейс мод, нали, локален такъв турнир, ако мога да го нарека, който да е за глобалния ивент на Thermaltake. Има ли момчета, които да се явят и които наистина ще си заслужават да ги гледаме? Според мен да, и в крайна сметка Thermaltake го доказва това нещо с всичките тези години. Реално с локалните ивенти, които още започват 2011 година и вече глобалния, който от 2015 година. Всяка година, ако човек разгледа хората какво правят, има изключително голяма градация. Не само заради технологиите, а заради това, че фирми като Thermaltake дават шанс на хората да проявят експресивност. Да, на самия конкурс не участват 100 човека, но те са представителна извадка, т.е. зад тях или под тях в различните региони има поне още 10-20 човека, които са на изключително добро ниво. Аз честно ти кажа, това, което видях, нивото тук на Балканите е наистина доста високо. В смисъл, кефа се, че има хора, които наистина влагат и креативност, и умения. Сега, умения, аз не мога да ги преценя, тъй като, нали, не съм човек, който едвам си сглабя моя компютър понякога, нали, когато ми се налага да сменям кутии или нещо такова, какво става за нещо повече. Но ти като човек, който нали, вижда машините, със сигурност си оценил техните умения и, нали, подбор на компоненти и така нататък. Със сигурност има хора, които като могат култура, как го виждаш? Златко направи тази референция с графитите и това е култура, която е много близко до мен. Познавам много, много хора, които се занимават с това нещо. Това е наистина едно изкуство, движение. Мислиш ли, че кейс модинга в България има нужда от повече гласност, от малко повече, как да кажа, фокус? Тъй като към момента, за мое огромно съжаление, аз съм човек, нали, аз съм такъв като стария дядо, който гледа, нали, как някакви неща не се случват, дето много иска да се случат и с гейминга, в момента и с кейс модинга. Не мислиш ли, че някакси не успяваме да провокираме достатъчно много крайния потребител тук в България да иска да експериментира, да иска да получава, дори да не му се налага той да експериментира, ми просто да закупува по-яки, по-персонални компютри, защото това е нещо, което ти започна само от 90-те години, когато компютрите бяха бяли и с брандинга, примерно на някакви компании, там Compaq и какви беше IBM, до момента, в който виждаме такива кутии от Thermaltake и охлаждания, на които може да си сложим собственото лого. Даже фабрично може да си купиш бъдиса на кутия. Да, което е наистина много, много впечатляващо. Мислиш ли, че даже и ти като представител на един от брандовете, мислиш, че се прави достатъчно за това крайния потребител да има, как да ти кажа, да бъде достатъчно подразнен в хубавия смисъл, по-скоро възбуден, да иска да получи нещо по-кастомизирано, или в момента навлизаме в една много тежка консуматорска, още по-консуматорска ера, в която просто трябва нещото да работи?
Със сигурност има какво още да се направи. Като човек, който се занимава професионално с това нещо и комуникира с клиентите, виждам, че има такова търсене. Една част от моята работа ежедневна е да предлагам решения на клиентите. Втората част е това, което ти си забелязал, да ги образовам. Да, в смисъл точно това Да, е. нещо, което едно време имахме в форумите, сега е много разфокусирано в различните социални мрежи, но с едно постоянство, което примерно аз и моя екип се стараем да работим по този начин, не само да дадем решения на хората, а да им дадем идеи. Защо не е утре те да се нагърбят с задачата да си направят Ultimate PC-то. Да. Не е задължително фирма да им го сгуби, не е задължително друг човек да им го сгуби, а има достатъчно информация, плюс това, което ние даваме, интернет, YouTube, човек може да се информира и да събере страшно много идеи и един ден просто да закупи частите, буквално пак показвам един вентилатор, събирайки информацията, да си подреди частите на килима в хола и да започне своя Ultimate проект. Много хора, аналогия към автомобилите, сглобяват автомобили 10 години, 20 години. Нали, това са Ultimate фенове, които искат да направят нещо уникално един път в живота. При компютрите е много по-лесно. Да. Особено с наличието на съвременните технологии. Може ти да нямаш 3D принтер, но най-вероятно твой приятел има 3D принтер. Може ти да не можеш да боядисваш, но най-вероятно твой приятел да боядисва или фолия. да има приятел на приятел. Да, така че това е нещо, което поне аз съм се опитвал да върна обратно на това общество. Че сетих, нали? Знаеш, Бог Георгиев беше казал: ти не знаеш кой може да ти помогне? Ами и аз не знам. Но знам кой знае. Разбираш ли? Тъй, че винаги е някаква такава схема. Така че наистина има какво да се направи, но всяка една фирма в България и хората, които се занимават с това нещо, връщайки обратно информация на обществото, хората ще се занимават с това нещо. Факта, че имаш избор, мога в момента да вляза и да си взема зелена кутия за моята идея. Това е геймченджер и за мен, аз тук съм съгласен с тебе. Но нещо, което мене пък много ме кефи, и ти знаеш, че много пъти сме си говорили с тебе за това, са тия газари. Къстъм кабелите. Къстъм кабелите. Нали, уважаеми гости, вие, драги зрители, това е нещо, което на пръв поглед изглежда абсолютно елементарно, но е буквално геймченджер. И то, ще ви кажа защо. Аз исках да си направя един бял билд, който за мое огромно щастие, тъй като е бял, успя да прикрие недъга на това, че аз изех бяло захранване с бели подобен тип кабели. Само, че те не бяха не изглеждаха така. Бяха доста по-тънки и в момента, в който сложа гребени и такива неща, нещата започват да приличат малко на това нещо, но далеч не са това. Имаме екстендери, имаме къстъм кабели. Това са неща, които лично за мен много променят визията. Това е нещо... Cable management е нещо, което също е много яко. Това е част от асортимента. Да можеш, както казах, да си събереш частите, да ги сложиш на килима и да можеш да сгубиш билда, който искаш. Нали, различните цветове. Ако искаш да влезеш навътре в това, може да си купиш инструменти, може да си направиш уникални кабели. Така че, да, според мен това е кабелите на моята страст. Да. Добре, ти като човек, който кейс модва и нали, кутиите към днешна дата, мисля, че един от най-големите проблеми, всеки един от нас, който е бил тук и поне един път в живота си се опитал да събере компютър, знае, че там, където е страната, на която няма нали, стъкло, винаги се затваря на... Както затваряш, като си тръгваш от село. Багажника, нали? Нещата също там доста еволюираха. Кутиите вече се правят, когато говорим за такъв клас, за ентусиаст клас кутии, те са много помислени. Различните опции за вентилатори, различните възможности за охлаждане и възможностите това като сложиш по-голямо захранване с по-голям набор от кабели в зависимост от хардуера, да можеш да го събереш. Така че това нещо не е проблем, по-скоро би бил проблем на евтините кутии, но които са примерно от много нисък ценови клас. Да. Но говорейки за ентусиаст клас, гейминг, конфигурация и кутия,
Те са много помислени и най-хубавото е, че в целия този процес, тук и Златко може да добави, много често участват хора, които едно време са били модери. Това е old school модери. Да, а сега са Това е част класика. от бизнеса. Аха. Това е най-полезното нещо, че сега може да си инсентив на цялата работа. може да си ентусиаст, както аз едно време бях, и сега можеш да участваш в разработките на новите кутии, които пък другите актуални, как да кажа, ентусиасти, хората, които сега... Ние въртиме, случиме, нали, аз по-скоро, и се стигаме до тази тема с това да образоваме крайния потребител или потенциалния бъдещ ентусиаст. И в този ред на мисли, би ли споделил къде може да следиме нали, прогрес или крайния резултат на твоето участие, къде може да гледаме повече информация? Всеки един, който в интернет напише в търсачката за мод контеста, имаше малко по-рано изписан. Отново повтарям, Thermaltake, Case Mode, Invitational Balkan. Balkan Invitational. И което е най-интересното, може да не следи само актуалното състезание, може да разгледа какво е станало предишните години, за да види еволюцията, защото това е най-интересното нещо в всичките тези години, постигнатите не само победи, ами постигнатите резултати от кейс модерите. Така че всеки един, който се интересува, може да го напише и веднага първите резултати ще бъдат... Аз ти предлагам обаче да раздвижиме малко хората, които са тук, защото те половината вече, може би, съм сигурен, че им е доста интересно, но виждаме такива по-оклюмали хора. Да. Затова, ако може да започнем да получаваме някакви въпроси от тях, ако имат, ако не, и хората, които ни гледат онлайн, също могат да задават въпроси и да ни дават, т.е. да се опитат да ни затруднят, тъй като на мен ми е супер интересно да видя обратната връзка от самите хора и да, тук виждам дори и Shadow... може да си говорим. Да, аз тук виждам и Shadowhex, който е, бих казал един, но за мен лично е най-популярният български ютубър и геймър, който обича това, което прави. Той със сигурност би се метнал на нещо доста къстъм. На доста къстъм. Да, на доста къстъм като машина. Но това е нормално. В смисъл, това, което каза ти, че нали, за Personal Space е много яко. Тъй, че дайте ми някакви въпроси към Алекс, нали, не към мене, защото аз не мога да ви обясна. Само секунда, сега ще дадат микрофончето. Въпрос, че ако човек принципно как може да участва в едно такова състезание? Смисъл, има ли нещо като квалификации предварително? И горе-долу това ми е въпрос, защото за първи път чувам за това състезание, ми е интересно. Най-вероятно след това състезание ще има по-ясен формат, в който човек да може да кандидатства. В момента предварително Thermaltake си подбират от всеки регион човек, който поне аз така са моите разбирания. То това е invitational, I guess. Е показал по някакъв начин, че нали, може да бъде част от този конкурс. Но тук по-скоро Златко може да отговори повече детайли. Should I come there first? Okay. Yeah. Of course. Do you want to translate or you understand? No, I understand the question. I can borrow you this chair for a while. Thank you. It's a nice chair. Just for a while. Actually, yeah, the answer is it's invitational. There is a lot of, the community is actually not so small worldwide. Maybe it's a little bit smaller in the Balkans. It's not that we have some kind of qualification like something standard. If you go to our website, you can actually find the form, you can fill the form, and you can wait for invitation, of course. You will get some questions. You will be asked for maybe for some gallery that we can see what you are doing. But basically, it's not the way how it works. Basically, we get a recommendation from different modders. Actually, this community is very friendly to each other. They are helping each other, actually, even during the contest. Even if they are on the same contest, on the same event, they help each other in a way. So we get a recommendation from companies, from kind of end users, from the community, from the forums, and then we look into it and we talk with some of them, and then we choose to whom we will send invitation. That's actually how it works.
On the global level, I'm not in charge for that, for sure. There are other people sitting in the headquarters working on that part. But for the Balkans, I was involved in 2019 and now, and I can say that we actually had like maybe around 10 or 11 recommendations, and of course we didn't want to have like two from the same country. That's maybe even not fair. Maybe two guys from the same country are... But maybe we can think about it for the next couple of years to make a local qualification or something. Well, to be honest, we never had something like this. This is a new idea. Yeah, of course. But maybe we can extend the number of the mothers. Of course. So for 6 for the Balkan area is okay for this year, but maybe next time. I don't know if it will be next year or 2 years after maybe 2017. Not sure yet, but we can maybe go for 8, for example. Yeah, that's the answer. Should I leave if there is no more questions for me, so you can sit? No, you can stay. Okay. It's always a pleasure to be in your company. Има и... Да, слушам. Че и аз имам някакъв въпрос. На български или на английски да ви го задам? Давай на български. Може би към Алекс по-скоро, но Златко също, ако нещо му хрумне. Има ли нещо, което много искаш да направиш, си го представяш от 20 години, че така ще изглежда, обаче още не си стигнал до него и не си го доконцептуализирал? Нещо, не да знам, детайлно или грандиозно или нещо такова? Или е спойлер? Да. За щастие, последните 6 години имам възможност доста от идеите ми да ги реализирам за клиенти. Като цяло имам голяма свобода, когато изпълнявам даден билд за клиент. Макар и да има някаква идея да комуникираме с самия клиент какво ще изпълним за него. Често казано, много от нещата до сега съм ги правил. Както казах, имам по-изчистен стил, до сега съм се ограничавал до нещата, които са вътре в кутията, докато това, което ще трябва да направя за конкурса, както казах, ще ме извади от комфортната зона, но пък ще има възможност да се развихря. Като цяло искам да използвам повече пребоядисване, въпреки че има готови кутии на пазара, има цветове, които не са мейнстрим и могат да бъдат използвани. Така че пребоядисване от последната 1 година се занимавам по-сериозно и с 3D принтинг. Това е нещо, което бих искал да реализирам повече в една такава конфигурация и виждайки какво правят другите хора в конкурса, нямам и много друг избор. Трябва да използваш 3D принтиране, отделно, че самия 3D принт ти дава възможност да реализираш много лесно идеите си. Иначе трябва да бъдеш скулптор, да използваш други материали. 3D принтирането, лазерното рязане, пребоядисването са неща, които са част от кейс модинга и съответно човек трябва да ги използва. Така че може би по-скоро ще имам възможност този път да разчупя това, което съм имал до сега като идеи и да приложа нови форми в финалното изпълнение. Пак казвам, имам идея. Дали ще се реализира по начина, по който си представям. Даже с колегите вече сме го обсъдили и почваме да набираме специални части, защото искаме да е нещо по-различно. Ами, добре, благодаря. Тогава още веднъж да ви напомня, нека да пожелаем успех на Алекс в Thermaltake Case Mode Balkan Invitational. Вече разбрахте къде може да следите и прогреса и да видите какво се е случвало до момента. Благодаря ви много за вниманието. Сега бих ви поканил с най-голямо удоволствие да дойдете да разгледате периферията, мониторите, компютрите и всички останали компоненти. Благодаря на Златко, че отдели от времето си да ни представи повече информация за турнира и разбира се да направи това събитие факт. Благодаря и на вас, че дойдохте, че отделихте от личното си време в този прекрасен слънчев петък. Знам, че петък не е най-якото време, в което искаме да работим, но за наша надежда, надявам се, сме успяли да го направим малко по-готин. Затова благодаря и заповядайте тук, ако нещо ви е интересно и вече, ако искате някакви такива по-персонални въпроси и лични разговори, които да не са заснети
изпрокламирани в интернет пространството. Затова благодаря на вас, уважаеми зрители. Желая ви прекрасен петък, прекрасен край на седмицата. Надявам се да имате възможността да избягате от големия град и да се насладите на чистия въздух. А ако сте доста по-млади от мен, ви пожелавам мега яка петък вечер.